الله أكبر الله
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الله دمها وجعلنا من صالحيها سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Mari rapatkan dan luruskan safnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli 'ala Rasulillah. La ilaha Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربه فخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربه فهوى. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنه لا يذل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركة. السلام علينا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الفاتحة آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita masih bisa kembali bermujalasah di masjid yang insyaallah kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali di subuh Ahad ini kita akan mendengarkan cawisan. Dalam hal ini cawisan akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ibar Baramsyah SAG. Langsung saja Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Al-Munawwarah, Bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat Ceti Pandai, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, anak-anak, jemaah sholat subuh yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini guna menyelenggarakan sholat subuh berjamaah. Dan sebagaimana biasanya pada Ahad subuh ini setelah sholat subuh kita ada cawisan yang insyaallah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta sholawat kita memohon kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita pada subuh hari ini sudah memasuki Ramadan kita pada hari yang ke-28. Benar ya? Bukan. 17 masih lama lebaran berarti. Yang ke-17 alhamdulillah tanpa terasa, dan insyaallah kita tetap akan istiqomah menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin mengawali pertemuan ini dengan membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masih ada kelanjutannya, namun kami batasi sampai hari ini mengingat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan mengenai petunjuk tersebut, wal furqan, sekaligus sebagai pembeda, yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Sehubungan dengan itu memang kita kebetulan di berbagai masjid dan mushola di Indonesia ini semalam telah menyelenggarakan satu momentum penting di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Dan pada kesempatan ini mungkin kami menyampaikan secara ringkas saja tentang bagian daripada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini tentunya, di mana surah yang lain Allah katakan, surah Al-Ibrahim ayat 4, Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami utus seorang rasul itu kecuali dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, sebagai penjelasan dengan terang. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada umatnya tidak serta-merta dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya. Sebab Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini diturunkan memang tidak hanya bisa dibaca oleh bangsa Arab saja, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami bahwasanya umat Islam nantinya tidak hanya di sekitar Jazirah Arab, bahkan seluruh dunia. Maka dari itu proses turunnya Al-Quran yang nanti dibaca oleh umat Rasulullah SAW ini, metodologi di dalam menyampaikan Al-Quran ini, bahkan menurut para ulama ilmu tajwid itu memiliki kaidah-kaidah tertentu.
Maka kaidah inilah yang nanti akan kita sampaikan, di mana salah satu kaidah yang mesti kita pahami di dalam bacaan Al-Quran ini, ulama tajwid. Jadi ceritanya Pak, ketika di zaman Utsman bin Affan itu Al-Quran sudah mulai dibukukan. Setelah Umar bin Khattab mengusulkan agar mushaf-mushaf Al-Quran dikumpulkan, di zaman Utsman bin Affan, seorang sahabat yang bernama Abul Aswad Ad-Dauli yang mengusulkan agar Al-Quran itu diberi tanda agar selain dari bangsa Arab bisa membacanya Pak. Jadi kalau dulu di zaman Rasulullah Al-Quran itu turun dicatat di berbagai benda seperti pelepah kurma, kulit dan lain sebagainya. Itu huruf-hurufnya itu tidak memiliki tanda baca, seperti ba titik di bawah, satu ta titik dua di atas, sa titik tiga di atas. Namun di zaman Utsman bin Affan diusulkanlah agar Al-Quran ini mudah dibaca. Nah maka dari itu sebagai ketentuan dalil agar Al-Quran ini mudah dibaca yang tidak dibuat di zaman Rasulullah SAW, justru di zaman Khalifah Utsman bin Affan, maka Al-Quran ini diberi tanda sebagai upaya untuk agar selain dari bangsa Arab bisa membaca Al-Quran itu dengan jelas. Maka di antara Al-Quran yang ditulis di zaman Utsman bin Affan itu terdiri dari 7 mushaf. Nah, jadi 7 kitab yang disebarkan di beberapa negara, dan setiap negara itu tentunya dialektika dalam membacanya itu berbeda dengan bangsa Arab. Maka mohon maaf nanti suatu ketika kita mendengar ada ayat-ayat yang dibaca yang lain daripada yang kita dengar, maka jangan buru-buru kita menyalahkan, karena memang itulah kenyataannya. Maka ada istilah dalam istilah ilmu tajwid itu disebut dengan qiraah sab'ah. Kalau qiraah bacaan yang lazim kita baca di dalam mushaf Utsmani Al-Quran ini namanya riwayat Imam Hafiz. Namun ada riwayat imam yang jarang sekali digunakan di Indonesia, yaitu Imam Waros. Dan bahkan sekarang di berbagai perlombaan seperti Musabaqah Tilawatil Quran, riwayat Imam Waros ini, Imam Asin dan lain sebagainya itu ikut diperlombakan. Atau yang sering dikenal dengan qiraah sab'ah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bacaan qiraah sab'ah ini berbeda dengan bacaan yang kita baca Pak, karena mengikuti suasana kondisi lingkungan pada saat itu Pak. Seperti kalau riwayat Imam Hafiz, kalau Al-Fatihah contoh Pak, kalau kita membaca Al-Fatihah umumnya dan lazimnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang umum kita baca Pak. Namun ada di berbagai tempat seperti di Turki, Maroko dan berbagai negara-negara yang lain, cara membacanya sedikit berbeda sama kita Pak. Seperti bacaan Al-Fatihah menurut Imam Waros, misalnya kalau surat Al-Fatihah itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beda baik. Nah, jadi kalau seandainya kita mendengar yang versi berbeda cara membaca kita, jangan buru-buru menyalahkan, karena di berbagai negara imam membaca ayat seperti itu Pak. Banyak lagi ayat-ayat yang dibaca miring sebagaimana kita kalau di dalam Al-Quran itu dibaca dengan imalah. Seperti kalau wadduha wal laili idza saja bacaannya miring Pak. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, dan seterusnya. Masih banyak lagi qiraah sab'ah itu dibaca yang tidak lazim.
Kalau contoh Al-Ikhlas itu di akhir itu banyak riwayat yang dibaca seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Riwayat Imam Hafiz, wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan wa lam yakul lahu kufuwan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi yang seperti ini sebenarnya ulama tajwid sudah memahami karena dialektika. Sekali lagi dialektika di berbagai negara itu berbeda cara bacanya. Nah, maka dari itu di Indonesia pun seperti itu. Kenapa? Karena di berbagai negara, di daerah di Indonesia ini punya dialektika yang beda juga, Pak. Seperti kalau di daerah Sumatera Selatan ini dalam ilmu antropologi itu mengikuti suasana biasanya, Pak. Kalau daerah pesisir dengan daerah perbukitan itu perbedaannya biasanya kalau daerah perbukitan itu punya langgam bahasanya, Pak. Kalau kita Palembang bahasanya datar, pesisir, nak kemana? Aku nak ke situ, kakek. Jadi kalau bahasa perbukitan itu pakai langgam biasa, Pak. Kalau lahat pagar alam itu contoh bahasanya kalau dipakai nak kemana kabar? Dia punya lama, Pak. Sama seperti kalau kami wong Padang, Profesor, itu kalau dalam bahasa pesisir Pariaman bahasanya datar, Pak. Kamawang, Bekola, Kamai lalu. Tapi kalau sudah masuk wilayah Bukit Tinggi, bahasanya juga beda, Pak. Kamawang, Bekola, dia punya irama. Nah, makanya kalau seandainya ada kenyataannya kita membaca Al-Quran karena dialektika juga kita harus memahami selama dia berusaha untuk membaca sebagaimana yang diinginkan oleh para ulama tajwid. Seperti misalnya kalau di berbagai negara, mohon maaf kalau di India, Pak, nyebut lafzul jalalah beda. Kalau azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di India, di daerah Lahore itu biasanya, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau menurut kita salah, Pak. Tapi kalau menurut mereka ini sudah lazim. Maka ketika kita berada di daerah tertentu yang lain cara bacanya dengan cara baca kita, maka jangan buru-buru menyalahi. Termasuk kami pernah, Pak, mendengar salah seorang membaca Al-Quran penyebutan, mohon maaf ini, penyebutan huruf A itu, Ain itu disebut dengan Nga, Pak. Kami pikir itu cuma batas cerita. Ternyata ketika kami tanya kenapa dibaca Nga, Pak, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata dulu waktu belajar, Pak, memang seperti itu yang diajarkan oleh gurunya. Karena kenapa? Merujuk ayat tadi, Pak. Wa ma arsalna bir rasulin illa bilisani qaumi. Bagi mereka dulu sulit membedakan antara huruf A sama huruf A. Namun supaya mudah penyebutan huruf A itu, maka boleh nyebutnya dengan Nga. Karena huruf Ain itu adalah huruf yang keluar dari rongga hidung, Pak. Jadi A'u beda dengan AU. Nah, An'am. Nah, kalau kita baca An'am sama antara A sama Am itu maka bacaannya berbeda. Nah, maka itu disepakatilah oleh para ulama tajwid. Tata cara membaca Al-Quran itu diikuti dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran itu dengan suara kamu. Tidak ada maksud kita untuk supaya kita dipuji suara kita agar lebih merdu, karena ingin agar ayat yang kita baca itu benar-benar dirasakan oleh para pendengarnya, dirasakan betul-betul masuk ke dalam hati. Karena untuk mencapai nilai innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Maka dari itu membaca Al-Quran yang diikuti dengan irama, yang diikuti dengan tajwid hukum-hukumnya, maka itu adalah bagian daripada kesunahan, Pak. Nah, disepakatilah oleh ulama tajwid
bahwasanya metodologi bacaan sebagaimana yang kita kenal dengan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Bacaan tartil itu perlahan dan jelas, Pak. Maka ulama tajwid membagi bacaan tartil itu dengan 3 metode, Pak, bacaan. Yang pertama disebut dengan bacaan pelan atau disebut dengan bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq ini kalau sekarang ini diperlombakan dalam setiap musabaqah tilawatil Quran, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contohnya, Pak, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya itu, Pak. Bacaan tahqiq ini sudah peruntukannya ada, Pak, musabaqah tilawatil Quran. Jangan pula dibawa waktu jadi imam, Pak. Kalau bangsa jadi imam kita pakai itu, Pak, begitu waladdallin noleh ke belakang belani kalau makmumnya, Pak, kelamuan. Maka selain bacaan tahqiq, tartil itu dibaca dengan bacaan hadar. Hadar itu bacaan cepat. Boleh, Pak. Biasanya kalau seorang murid untuk setoran hafalan kepada gurunya, maka yang di metode yang dipakai hadar, bukan tahqiq. Kalau tahqiq kelamuan uji gurunya, baca hadar be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak cepat, Pak. Nah, ini juga boleh dipakai asalkan tajwid, mat sama makharijul hurufnya tepat, Pak. Sebab berkembang sekarang ini bacaan di luar daripada bacaan tersebut. Tahqiq, hadar cepat, tahqiq lambat, Pak. Karena kita bisa saksikan di berbagai media massa, media sosial, bacaannya kalau imam tarawih terutama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, dolin, tiba-tiba langsung dolin, kapan, Pak. Sehingga nak baca lagi ngapa-ngapa, Pak, nak bergerak itu sulit karena bacaannya terlalu cepat. Karena bacaannya tidak jelas, maka tidak diperkenankan bacaan seperti itu. Nah, biasanya imam membacanya dengan bacaan tadwir. Bacaan tadwir itu di tengah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, Pak. Bacaannya sebagaimana Ustaz tadi itu pas yang sedemikian, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim, dan seterusnya. Nah, maka dari itu ulama membagi bacaan ini supaya bacaannya sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW agar bacaan itu indah. Di mana bacaan itu indah diiramakan. Rasul pernah naik, Pak, bersama sahabat yang lain. Ketika Rasul naik untuk Rasul membaca suratul Fatihah dan didengar oleh para sahabat, dan Rasul mengiramakan bacaannya, Pak, mengiramakan bacaan suratul Fatihah itu. Ini sebagai ketentuan dalilnya. Maka dari itu memahami tentang metodologi bacaan Al-Quran itu kesunahan. Hukum membaca Al-Quran bagi yang belum baca adalah wajib. Namun bagi yang bisa baca untuk memperbaiki bacaannya dengan bacaan dengan tajwid, hukumnya sunnah, Pak. Maka dari itu bacaan ini hendaklah kita kenalkan satu persatu dengan metodenya. Di antara bacaan-bacaan yang mesti kita perbaiki setidak-tidaknya suratul Fatihah. Karena ulama menyebutkan ada 2 metode bacaan yang menyalahi dari aturan yang sebenarnya, yang disebut dengan tawallud dan takalluf. Tawallud itu adalah bacaan yang berlebih-lebihan, yang bukan kol-kolah dikol-kolahkan, Pak. Seperti alhamdu itu dibaca dengan alhamdu. Nah, itu namanya tawallud, Pak. Kemudian takalluf itu diberat-beratkan bacaannya, Pak. Itu tidak diperkenankan. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tidak boleh. Takalluf namanya, Pak. Maka cukup bacaan sedang-sedang saja supaya kita lebih jelas dan mengetahui membaca Al-Quran itu dengan makhraj yang benar, hukumnya wajib, Pak. Karena seringkali kita mendengar imam membaca dengan bacaan
khususnya Al-Fatihah, bacaannya itu keliru karena membacanya tidak disesuaikan dengan makhorijul huruf yang sebenarnya. Ulama di dalam beberapa video banyak nyampaikan ini Pak, kami juga nyampaikan contoh seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-ha itu pakai istilah di dalam tenggorokan, pangkal tenggorokan alham. Karena seringkali kita membacanya dengan bacaan alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal alhamdulillahi Rabbil pakai huruf ain. Bedanya di mana? Kalau alhamdu itu arti kata, makna dari kalimat dasar itu hamadah, yaitu pujian. Jadi kalau dipakai alif lam ta'rif, Ustaz berani alhamdulillah, maka artinya segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, pakai huruf ain. Namun kalau dipakai bahasanya dengan sebutan makhraj hurufnya alhamdu pakai huruf ha, maka hamadah itu boleh maknanya menjadi kematian Pak. Kalau alamin itu semesta alam, tapi kalau pakai huruf a, alamin, maka itu boleh dimaknai sebagai sakit atau pedih. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Maka kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka maknanya berubah menjadi kematian bagi Allah, Tuhan yang sakit. Apalagi seperti kalau kita nyebut bahasa dengan qul huwallahu ahad. Qul istilah tenggorokan di langit-langit, pangkal yang ada bagian lembut qu. Maka qul itu asal kata dari qala, dari fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amrnya qul, perintah, katakanlah. Jadi kalau kalimat qul dibaca qul pakai huruf ka, maka qul itu memiliki akar kata dari akala, yakulu, kul. Akala itu makan, yakulu sedang makan, fi'il mudhari', kul makanlah. Jadi kalau qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu esa satu. Dibaca dengan kul huwallahu ahad, maka artinya makanlah Allah itu satu. Kena lemak Pak dengarnya Pak. Nah, maka itu pentingnya selain daripada kita memperingati peristiwa nuzulul Quran, sejarah turunnya Al-Quran, namun esensi Al-Quran itu sendiri yang harus kita pahami, karena zalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbi. Barang siapa yang mengagungkan apa saja yang terhormat di sisi Allah, maka yang demikian itu fahuwa khairun lahu, yang lebih baik baginya inda rabbih, di sisi Tuhannya. Al-Quran ini adalah sesuatu yang agung Pak. Dalam pandangan kita mesti kita mengagungkan Al-Quran. Maka siapa saja yang mengagungkan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perumpamaan kita ambil Pak, ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu disebut dengan malaikatul muqarrabin. Malaikat yang paling dekat sama Allah itu malaikat Jibril. Kenapa malaikat disebut malaikat Jibril itu dengan malaikatul muqarrabin? Lantaran karena malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Al-Quran itu turun di kota Mekah, Makkah itu berubahnya namanya menjadi Makkatul Mukarramah. Betul Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Al-Quran diturunkan di kota Madinah, maka Madinah berubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah, Madinah yang penuh dengan sinar cahaya Pak. Ketika Al-Quran turun kepada manusia, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka manusia yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang merajinkan dirinya untuk selalu membaca Al-Quran, maka niscaya dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai jam berapa? Sampai jam 6 Tidak usah minum puasa lagi ya. Nah,
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sebagai pembuka ini saja, mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Mudah-mudahan bisa jawabnya. Cek. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz kita mengenai tentang Al-Quran. Mungkin di antara kita dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan Al-Quran atau bahkan yang lain, silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Iya, Pak. Pertanyaan pertama ya, katanya di akhir zaman ini Islam itu terdiri dari 73 golongan. Kita di berbagai macam sudah jelaskan. Dan mungkin termasuk salah satu. Itu ada satu yang selamat. Dari 73 itu, 72 itu ada selamat, satu selamat. Dan yang mana? Pertanyaannya. Apa hadis itu memang sahih apa mana tahu? Yang kedua, katanya percuma orang banyak baca Quran, tapi tokoh Qurannya sendiri akan melakukan membacanya itu. Nah ini siapa yang bilang tadi? Ya. Itu juga pertanyaan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Mengenai apa agama Islam itu terbagi menjadi 73 golongan itu hadis Nabi. Bahwasanya di akhir zaman 73 golongan dari umat Islam itu, maka satu yang benar tadi, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan orang-orang Kristiani itu terdiri dari 72 golongan yang mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dan umat Yahudi terdiri dari 71 golongan. Dan di antara golongan-golongan ini, umat Islam, Kristiani, orang Yahudi, maka satu di antara mereka itu yang dibenarkan. Kalau umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dibenarkan. Itu benar ada hadis Nabi SAW. Dan yang kedua mengenai Al-Quran, banyak dibaca oleh manusia, tapi Al-Quran itu sendiri yang melaknatnya. Betul itu Haji. Itu ada sebuah hadis cukup panjang. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaih. Sesungguhnya mula pertama manusia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah yang pertama rajulun ustushhida, laki-laki yang mati syahid. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu. Kemudian dihadapkan dan diperlihatkan kepada mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu. Fa'arrafahu, mereka pun mengakuinya. Wa ma amilta fiha, lalu dikatakan kepada mereka, kamu gunakan untuk apa nikmat itu? Maka mereka berkata, Qul, kami berjuang di jalanmu ya Allah, dan kami mati syahid untukmu. Lalu Allah katakan, kazabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Kalian berjuang itu hanya ingin dikatakan sebagai seorang pemberani, sebagai pahlawan. Faqad qil, dan kalian sudah dapatkan itu. Dan yang kedua, allamal ilma wa allamahu. Orang yang belajar ilmu serta ilmu yang mereka dapatkan, allamahu, mereka ajarkan kepada orang lain. Wa qara al-Quran, dan dia adalah salah seorang yang suka membaca Al-Quran. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Kemudian dihadapkan kepada mereka tentang nikmat yang mereka terima ketika mereka hidup di dunia. Fa'arafahu, dan mereka mengakuinya. Mereka dikatakan kepada mereka, fama amilta fiha, kamu gunakan untuk apa nikmat yang kami berikan kepadamu, kata Allah. Kata mereka yang ketika mereka menggunakan nikmat Allah di atas dunia, ta'allamtul ilma wa 'allamtu. Ya Rabb, nikmat yang kami gunakan ketika kami hidup di dunia itu kami gunakan untuk belajar ilmu, serta ilmu yang kami dapatkan itu kami ajarkan kepada orang lain. Wa qara'tu fikal Quran, dan aku adalah orang yang suka membaca Al-Quran hanya untukmu. Allah katakan kepada mereka, kazabta, kau berdusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alim, kalian belajar dan mengajar itu hanya ingin dikatakan sebagai orang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala wa huwa qari, kalian baca Al-Quran itu hanya ingin dikatakan sebagai seorang qari. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah, wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mar. Seorang yang diluaskan oleh Allah rezekinya sehingga dikaruniai dengan kekayaan yang begitu banyak. Wa ma amilta fiha, kemudian ditanyakan kepada mereka, kalian gunakan untuk apa nikmat itu?
Lalu mereka katakan, ma taraktu min sabili hatta tuhibbu ayyunfaqu fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada jalan yang kau sukai dan yang kau ridhoi ya Allah kecuali disedekahkan, maka aku pasti akan mensedekahkannya kepadamu. Mereka itu mengaku amalan mereka di dunia itu, mereka mengaku amalan yang dikerjakan karena Allah. Tapi justru Allah katakan kadzabta, kalian berdusta, walakinnaka fa'alta liyuqala wa huwa jawad. Kalian hanya ingin dikatakan sebagai seseorang yang dermawan. Masjid ini kalau tidak pakai duit aku tidak kasih menaranya, akulah yang bangun masjid ini. Begitupun yang baca Al-Quran tidak kasih yang baca lebih fasih di masjid ini kecuali bacaan akulah. Maka orang tersebut, tiga orang tipikal orang tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk menyeret mereka di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa mereka dilakukan seperti itu? Karena mereka melakukan itu karena ingin dapat pujian dari manusia yang lain. Jadi dia baca itu bukan karena Allah Ta'ala, tapi semata-mata karena ujian. Namun yang seperti ini seyogianya menurut kami Pak, kalau seandainya kita ingin menyampaikan, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu itu yang sesungguhnya kita tidak memiliki pemahaman tentangnya. Untuk nutupi kesalahan kita, mulai kita cari kesalahan lain. Untuk apa dia ngaji? Karena kecenderungan akhir ini, kita seringkali ngomong, untuk apa sholat tunggal-tunggit, untuk apa baca Al-Quran, untuk apa puasa. Sementara orang yang bermaksiat jelas-jelas tidak kita bicarakan. Untuk apa mereka seperti mencuri, merampok. Maka biarkanlah mereka dengan amal mereka. Kita tidak tahu apakah ketulusan mereka yang mereka lakukan itu karena Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah kami perintahkan kepada mereka itu kecuali beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukan amalia-amalia dengan memurnikan ketaatan mereka dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Nah, jadi itu mungkin Pak Haji, sebanyak dari mereka itu mereka membaca Al-Quran, tapi justru Al-Quran itu melaknatnya Pak. Karena salah satu ingin kami sampaikan juga bahwa Pak, idza quri al-Quran fastami'u lah. Apabila dibacakan Al-Quran, maka tugas kita adalah mendengarkan. Jadi bukan kita baca, kita melok baca. Semestinya kalau dibaca Al-Quran, kita jangan baca juga Al-Quran, kita mendengarkan apa yang dibacakan itu. Tapi sekarang cenderungannya justru malah kalau kita baca Al-Quran di berbagai tempat, kalau tadarusan Al-Quran dibiarkan terbuka dan dia berkelakar Pak. Maka kalau nak kelakar boleh, tapi tutup Pak. Atau kalau nak keluar tutup Al-Qurannya Pak. Itu sebagai adab kita menghadapi Al-Quran. Salah satu ulama menganggap bahwasanya wong yang dilaknat Al-Quran itu ketika mereka dibacakan untuknya Al-Quran, mereka tidak tahu tentang bacaan itu. Kami ingat, mohon maaf, waktu zaman almarhum masih hidup Kiai Zaid Zukri rahimahullah, ketika ada acara akad nikah, dari jauh-jauh hari waktu acara akad nikah tuan rumah hidupkan kaset ngaji Pak. Jadi dari jauh matikan kaset ngaji itu, matikan. Karena kenapa beliau melihat di antara kaset ngaji yang dihidupkan itu sebagian dari isi rumah itu ada yang bawa piring, ada yang melakukan aktivitas yang tidak memperdengarkan. Maka kalau seandainya dihidupkan, hidupilah lagu sholawat, nasyid ataupun yang lain-lain. Termasuk usul mereka dulu, usul kiai, kalau pajak di Masjid Agung itu menjelang maghrib jangan putar kaset ngaji, tapi putarkanlah kaset-kaset sholawat dan lain sebagainya. Maka kita mengenal dengan sholawat-sholawat sekarang ini, itu sholawat yang lazim dipakai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sebelum maghrib itu aja. Sampai kami tidak sengaja menghafalkan karena sering mendengar. Atau kalau sholawat tahrib subuh itu as-salatu wassalamu alaik, itu sebelum subuh. Supaya tidak dibacakan Al-Quran, supaya orang yang mendengarkannya itu tidak memperhatikannya. Itu tujuannya. Nah itu aja. Jangan mungkin jawabannya. Kira-kira lebih kurang itulah. Ya, alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Ibar, Ya, Pak. Ya, pagi ini segarnya. Alhamdulillah. Ya, segar karena diingatkan tadi yang pertama tadi mengingatkan ketika kitab tulah terbuka rupanya itu bergesah. Mesti ditutup dulu ya, Ya. bagusnya. Cuman kita bergesah dalam konteks membahas satu ayat yang kita tadaburi tadi. Oh, ya. Barangkali masih boleh. Tapi benar, seringkali kita lalai waktu tadarus. Kadang-kadang mau terbuka padahal gitu. Nah, bagus, terima kasih. Kemudian yang berkaitan dengan imam. Pagi ini terus terang baik kami karena tercap penuh terseliplah kita di Naibul Salam tadi. Nah, jadi tadi aku sebenarnya tak nyuruh yang lain tapi saya capaiannya waktu cepat. Nah, Ustaz Muhammad Nur tadi agak sedikit kami datang melok ayat tadi yang mau dibaca. Jadi kami diambil tapi sebenarnya beliau hafal itu. Luar biasa. Suatu saat ada kajian dengan Ustaz Badarudin, saya masih ingat, manakala imam mengambil posisi kemudian melafazkan semua kegiatan keimamannya, maka ada kewajiban bagi makmum mesti ikhlas apapun yang datang. Bahkan dalam satu diskusi berkembang, kalau toh imam salah kan ada cara untuk menegurnya. Tapi kalau ulang-ulang ditegur masih terus baik, apa boleh buat? Dalam diskusi itu kita bela imam. Bila perlu 5 rakaat gitu. Nah, itu dalam satu diskusi kemarin tuh. Nah, jadi barangkali tadi dengan semisal atau perumpamaan bahwa apa yang dilakukan oleh imam makmum mesti mengikuti. Tapi kalau toh bisa ada kekeliruan, ada cara untuk menegurnya. Tapi kalau masih dipaksakan dia masih kita tetap ikuti imam. Nah, itu bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Haji Joko atas pertanyaannya. Ini mengenai imam seringkali memang ini mohon maaf Ustaz dulu jawab saja. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita dalam posisi membaca ayat selain daripada Al-Fatihah, maka seyogianya kalau kita terlupa, yang kami ketahui minimal bacaan ayat yang dibaca itu 3 surat Pak. Mengambil surat terpendek daripada ayat Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau lupa di antara itu maka boleh dia langsung takbir Pak, Allahu Akbar. Atau kalau mau mengulang maka boleh cari ayat yang pendek. Tapi Ustaz Nur kami paham beliau karena dilupakan Pak. Kalau sudah urusan dilupakan oleh Allah. Ini karena lupa itu bukan kehendak manusia. Lupa itu adalah sesuatu yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin punya maksud Pak. Nah, maka dari itu kalau seandainya kita contoh Pak, kita setelah baca waladdallin amin, kita baca Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Lupa gitu Pak. Tanpa harus mengulang surah yang lain Pak. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita lupa tapi yang kita baca itu lebih dari 3 ayat, maka boleh kita Allahu Akbar. Takutnya karena kita dilupakan kita ulang Bismillah, sudah kita lupa di waktu ayat keempat tadi kita ulang Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Lupa lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Lupa lagi. Sampai kapan kita lupa terus? Karena itu perkaranya dilupakan Pak. Karena dilupakan itu banyak sebab. Barangkali waktu bisa kami sering Pak. Kami waktu tembari di pelabuhan lupa totalnya Pak. Jadi akhirnya kami buat kesepakatan dengan makmum kita ulang. Ternyata kita tadi sholat 4 rakaat sholat maghrib sudah disepakati baik. Kita baik yang paling dikit 3 boleh Pak disepakati. Tapi kalau ada makmum yang dari itu diulang sholatnya Pak. Karena sholat itu lebih dari ketentuan. Tapi karena lupa
maka boleh. Tidak ada dosa bagi orang yang lupa atau yang tidak tahu, Pak. Sebagian ulama beranggapan kalau kita lupa, maka itu dilupakan. Makan biasa kenyangnya Ramadan ini 2 bakul, tak apa-apa asal lupa, Pak. Asal jangan ecak-ecak lupa, Pak. Kalau ecak-ecak lupa, lebih kurang seperti itu. Jadi kalau Al-Fatihah, cuman kalau Al-Fatihah, Pak, Al-Fatihah itu wajib, Pak. Jadi ada yang mengatakan kalau seandainya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, makmum disunahkan baca Al-Fatihah juga, Pak. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disempurnakan makmum itu baca Al-Fatihah walaupun imam sudah baca ayat yang lain, Pak. Disempurnakan. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad Hanbal minimal dia baca Al-Fatihah itu 3 surah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Imam baca surah lain setengah. Yang kurang dari bacaan kita tadi itu ditanggung oleh imam. Kalau mazhab Imam Ahmad Hanbal, Pak. Tapi kalau Syafi'i, la sholata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Tidak sah orang yang tidak baca surah Al-Fatihah, maka dia sempurnakan. Maka dari itu kalau kita menyempurnakan Al-Fatihah kita ketika jadi makmum, imam seyogianya memberi jeda cukup waktu untuk supaya makmum baca Al-Fatihah, Pak. Jangan waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim. Tak sempat lagi makmum, Pak. Maka beri jeda yang cukup panjang, kira-kira makmum itu selesai baca Al-Fatihahnya. Itu mungkin baik. Supaya jangan kita buru-buru, Pak. Tak apa-apa sholat itu agak pelan. Yang penting bacaannya itu tidak melampaui batas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, sudah. Kalau sudah macam itu, Pak. Lama waktu sudah ketahui panjang, Pak. Kita ni ukuran panjang sebenarnya, mohon maaf, Pak. Kita seringkali ngeluhkan imam bacaannya panjang, Pak. Dengan ukuran Nabi itu kalau berjamaah bacaannya pendek-pendek betul, Pak. Kalau pendek bacaan Nabi berjamaah dengan bacaan panjang Nabi, kalau bacaan panjang Nabi itu 3 surah di dalam Al-Quran. Umar bin Khattab itu pernah melok Nabi jadi makmum, Pak. Ketika melok Nabi jadi makmum, waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Umar, ini baca Al-Baqarah minimal 100 ayat. Kata Umar bin Khattab, biasanya setelah 100 ayat lewat, Pak. Sampai Umar itu berpikir, panjang ni aneh. Taruhlah melok Nabi ini Al-Baqarah selesai. Setelah Al-Baqarah Nabi nyambung ke Al-Maidah. Sudah Nabi Al-Maidah nyambung lagi ke An-Nisa. Bayangkan itu 1 rakaat Nabi, Pak. Panjangnya Nabi. Tapi berarti kalau pendeknya Nabi tidak juga sampai kulhu tiap dengar, Pak. Kalaupun kita nak kulhu tiap dengar tak jadi masalah kalau kena kecintaan kita kepada surah kulhu itu sendiri, Pak. Ada sahabat yang seperti itu. Ya Rasulullah, si fulan itu kalau sholat kulhu terus bacanya, Al-Ikhlas terus. Ditanya sahabat dia, betul, aku senang baca kulhu ya Rasulullah. Bacaan kau tadi dengar oleh di langit itu. Nah, jadi kalau memang seandainya bacanya standar-standar, boleh lebih baik, Pak. Maksudnya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pula pendek. Itu pendek terus bisa saja itu, Pak. Tapi kira-kira lah jadi imam, kita juga makmum di belakang. Kalau ada yang sudah agak sepuh, ya jangan terlalu panjang niat, Pak. Kalau panjang niat kesian juga makmumnya, Pak, ya. Atau ada kejadian insiden, misalnya ada ibu yang bawa anaknya nangis, tak apa-apa dicepatkan. Nabi pernah, Pak, waktu hawan laili idza saja, ada budak nangis, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih kurang seperti itu, Pak. Dicepatkan Nabi sebagai bentuk perhatian Nabi kepada jemaah, karena Nabi itu sangat memperhatikan jemaahnya, Pak. Maka kalau isyarah Nabi noleh ke belakang itu sebenarnya sambil tahu sufufakum fa inna tasbiyatas safi min tamami shalah. Nabi jengok, Pak. Jamaahnya kalau ada yang sudah renta dibaca Nabi pendek-pendek, Pak. Tapi kalau muda-muda kalau Nabi baca panjang. Panjang Nabi tidak ada sepanjang Nabi kalau sholat dewean, Pak. Makanya Nabi kalau sholat dewean tidak salah-salah, Pak. Kakinya setelah selesai itu bengkak-bengkak kaki Nabi saking panjangnya. Kita juga bengkak-bengkak, Pak. Tapi bengkak-bengkaknya bukan kena panjang ayat, tapi biri-biri. Kena biri-biri, bengkak gitu. Nah, itu lebih kurang, Pak. Ya, Pak Adi, itu mungkin itu. Ada lagi ibu-ibu? Biasa ada Odi biasanya, atau Odi tidak ada. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ibar, kita kan selaku imam
memang dianjurkan untuk membaca surat yang dikenal oleh makmum. Jadi kalaupun ada kekeliruan, yang negor bukan seluruh makmum, tetapi yang di belakang imam persis. Jadi tidak ramai mengingatkan itu. Kalaupun masih tidak bisa diingat juga, tidak bisa diingatkan juga, maka imam tadi mungkin ngambil alternatif ayat yang lain. Kalau tadi dia baca ayat yang agak panjang dan lupa, setelah diingatkan masih diam, barangkali imam itu tadi bisa langsung takbiratul ihram rukuk. Jadi selesaikan daripada diteruskan tapi mudarat. Nah, jadi kira-kira seperti itu Imam Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita lupa. Lupa itu benar. Memang lupa itu Allah yang mentakdirkan kita lupa. Beliau inilah hafal ni ada ayat itu tadi. Bukan tidak hafal. Aku juga heran, nak baca stop juga. Ada yang ngomong di belakang meneruskan. Dia itu masih bujang sebenarnya. Aku tahu suara itu tuh. Tapi nggak bisa didengar oleh imam kan? Karena bukan makom dia untuk mengingatkan imam yang salah. Saya kira itu barangkali supaya kita jangan bingung dan makmum juga jangan perlu ragu-ragu. Apa yang sudah diperbuat imam itu ikutilah imam. Itulah insya Allah geruk kita selaku berimaman tadi tetap akan mendapatkan pahala 27 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabatnya Ustaz. Tadi kita tambahkan, jadi memang betul Pak, kalau seandainya yang di belakang imam itulah sebagai imam pengganti Pak. Jadi sebaiknya yang lain walaupun hafal, kalaupun dia nak berteriak, teriaklah subhanallah Pak, subhanallah. Tapi yang teruskan bacaan imam yang salah, yang lupa diteruskan oleh yang di belakang. Jangan yang di belakang sekali Pak, di belakang imam persisnya. Jadi kalau imam belakang imam itu imam pengganti. Kalau ibu-ibu cukup bertepuk tangan Pak. Kalau tidak kasih yang paham, cuma ibu-ibu yang paham dengan ayat yang dibaca imam tadi, imam lupa, ibu bertepuk tangan. Tapi bertepuk tangan sekali Pak ya, jangan bertepuk tangan beladasan, tepuk pramuka boleh kalau nah cukup sekali Pak Bu ya. Tapi kalau seandainya itu ya sudah disepakati, karena memang lupa itu adalah sifat manusiawi yang dilupakan oleh Allah. Terima kasih Ustaz kembali. Kalau ada yang lain kami persilakan. Ada yang lain Bapak Ibu rahimahullah? Ya, Profesor. Tidak ada pancing sekali. Nyambung dari Ustaz Ambali. Jadi bagi yang persis di belakang imam itu ada, saya dengar itu kasih kesempatan dulu untuk imamnya memperbaiki. Jadi jangan langsung ditegur. Seperti tadi Ustaz Nur sudah langsung mengambil keputusan, diulang dari awal. Tapi lancar, alhamdulillah. Ya, perlu lagi kita menegur. Tapi kalau sudah misalnya terputus, dicoba ulang salah juga, barangkali kita mengingatkan yang belakang. Tapi kalau dikasih kesempatan dia bisa baik, tidak usah lagi. Itu kepada Ustaz. Ya, setuju, Prof. Memang sepengetahuan kita, imam itu ketika lupa maka dia hendaknya diam supaya mendengar makmum yang memberikan kesempatan. Makmum juga ketika imam diam, jangan sampai langsung menyebut ayat yang dibaca oleh imam yang salah. Barangkali imam itu lupanya sejenak, sebentar saja. Jadi begitu sudah lama dari itu baru ingat lagi dia. Nah, maka kalau imam tidak apa-apa, tidak jadi masalah, tidak ada mengurangi makna sholat. Ketika imam lupa, maka dia dibiarkan dengan cukup waktu yang lama untuk berupaya ingat lagi. Kalau tidak ingat, maka boleh diganti dengan surah yang lain yang dia hafal. Tapi kalau ada makmum yang kebetulan hafal bacaan imam setelah Al-Fatihah, maka dia boleh melanjutkan bacaan dengan bacaan yang lirih, tapi tidak terlalu besar lagi, supaya didengar oleh imam. Kalau terlalu besar nanti khawatir mengganggu kehusuan yang lain. Benar itu. Terima kasih Pak Profesor ini.
Tambah nih Ustaz. Ya, Ada seorang Ustaz juga ngomong nih. Betul kalau kita jadi imam sebaiknya ayat yang kita baca tu makmum tu banyak yang tahu. Jadi waktu ada kesalahan kita yang di belakang, yang di depan belakang imam bisa paling tidak memberikan pertama. Biasanya kalau dia terlupa tu satu kataan kita masukkan dia nyambung lagi. Jadi kalau kita itu membaca surah yang panjang itu, kadang-kadang kita memang blok ni ada bisa kita nak ingatkan. Tapi kalau ada surah-surah yang biasa-biasa dibaca yang umum, kalau dia salah kita baca nyambung sama itu. Nah ini mungkin aku tu menanggapi ada ustaz tu ngomongnya macam itu tu. Di sini kan tak tahu ni kita yang memang biasa ustaz sini panjang-panjang kita tak ngerti. Tapi yang pernah dilakukan orang itu yang kita membaca ayat kira-kira imam tu banyak, makmum tu banyak yang tahu gitu. Jadi baca nyambung gitu. Inilah, terima kasih. ya, betul aja. Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan kami, memang bacaan panjang itu memang relatif aja. Karena kita di Indonesia umumnya bacaan panjang itu waktu hal kepanjangan itu. Tapi di beberapa negara dia menginginkan bacaan itu agar lebih panjang karena kesejukan hati dia ketika mendengar imam bacaan yang panjang. Maka disunahkan zayyinul Quran nabi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara kamu. Artinya kalau imam bacaannya dengan bacaan panjang tapi pas menurut faedah tajwid, maka itu menjadi harapan. Sebab kita tidak ada harus selalu, karena apalagi para hafiz itu tidak ada yang dibaca juz amma wajib. Seluruh Al-Quran itu dihafalkan dan mungkin dibiarkan. Dia terkadang imam membaca surah panjang itu sekaligus melatih hafalan dia. Kalau di Masjid Agung Pak, di bulan Ramadan ini itu 30 juz Pak dalam satu bulan Al-Quran yang dibaca. Kita bisa bayangkan. Lalu tanya dengan makmumnya, bagaimana kondisi makmum? Apakah dia merasakan kejenuhan bacaan panjang? Sekali dia sudah meninggalkan itu ngerasa berat sekali Pak. Jadi kalau 30 hari di Masjid Agung itu sekali beda galak tinggalkan dia Pak. Karena dia ingin juga mengikuti khataman Al-Quran yang dibaca oleh imam. Nah maka dari itu memang relatif bacaan panjang pendek itu batasannya seperti apa. Maka kalau ada bacaan yang panjang, itulah yang mengetahui imam itu sendiri tentang kondisi yang ada di sekitar masyarakat itu juga Pak. Kalau kita nurutnya memang sebenarnya bacaan itu idealnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tapi seukuran apa? Seukuran kira-kira ya surah Wadduha, Tabbihis itu bacaan terlalu panjang dalam sholat berjamaah kita Pak. Tapi kalau dibujuk itu kalau dalam rangka memang untuk ngejar khotam tidak apa-apa, imam kita berikan kesempatan untuk membaca surah yang cukup panjang seperti sholat yang dijalankan subuh, maghrib, isya. Karena memang makmum juga tidak semuanya Pak, mohon maaf, tidak semua makmum itu pengennya pendek-pendek Pak. Ada makmum yang pengennya panjang Pak, supaya dia melatih hafalan dia juga Pak. Selain dia hafal, dia melatih hafalan juga. Yang kebetulan kita cuma hafal juz amma Pak. Kalau bagi seorang hafizah, dia pengen yang panjang dikit lah. Imam kami ini lupa sudah ayat itu. Ketika imam baca surah-surah yang panjang ayatnya itu, dia melatih ini. Jadi kita tidak baca menentukan jangan panjang-panjang sepanjang apapun ya, jangan pendek-pendek sependek apapun ya, disesuaikanlah. Mudah-mudahan kalau seandainya kita bisa menyesuaikannya, mudah-mudahan pas Pak. Dan memang di masjid kita ini, kalau menurut kami sangat ideal. Apalagi ada Ustaz Nur ini bukan main Pak, kebanggaan yang kami di masjid ini. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kejadian. Ada yang baca ulang sebelum ulang apa namanya lupa lagi. Uli Ahyul Kabir. Jadi tidak tamat-tamat ya. Jadi oleh yang belakang itu apa nama ujungnya itu tak budurkanlah macam-macam. Tidak ada tamat-tamat itu kan. Jadi basuh jadi makilah tadi ya. Nah itu batal kan. Dari itu ada lagi yang terjadi si imamnya lupa apalah 3 rakaat apa baru 2 dia tak tahu. Nah jadi orang itu ngomong kurang gitu katanya. Dalam bahasa Indonesia itu maksud itu ya. Itu memang ada kejadian, bukan karena di WA gabungan ya ini kan banyak WA itu terjadi itu
macam-macam itu bercanda aja. Tapi karena imam tidak tahu apa yang salah itu tadi, kurang begini. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia batal Rasul. Tapi ada suatu peristiwa lagi waktu zaman Rasul dia memang kurang, tapi sudah assalamualaikum. Nah, tadi yang beritahu dengan Nabi, ya Rasul tadi kurang, kembali meneruskan yang kurang itu. Nah, tapi mungkin waktu zaman Nabi bahasa Arab kan. Kalau kita nyebut kurang tadi, tapi itu batal atau bisa diteruskan. Nah, sama lagi gitu kekurangan tadi. Ya, kalau bacaan yang dibaca oleh makmum atau siapa baik membaca selain dari bacaan ada ketentuan daripada bacaan sholat, maka batal Pak. Termasuk kalau imam baca suhufi Ibrahim wa Musa, imam makmum kan alaihi wassalam atau alaihi salam, tak boleh Pak. Termasuk bersin alhamdulillah, pengucapan alhamdulillah di luar dari kalimat sholat itu tidak diperkenankan dalam mazhab Syafi'i Pak. Jadi bacanya kalau seandainya bersin lah, jangan ucapkan kalimat tambahan atau astagfirullah. Apalagi seperti tadi kalau imam baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, kata makmum til, wa ma adraka ma lailatul qadr, tul. Kalau kamu tidak mana tahu. Jadi itu penting sekali supaya di belakang imam itu juga memahami, karena kadang kondisinya memang satu sama yang lain itu berbeda keadaannya. Jadi seperti Pak Satubur sudah nyampaikan tadi pastian Pak. Jadi memang itu faktanya. Ya, Ustaz, saya mau menambahkan sedikit. Ya, saya katakan. Jadi memang yang namanya lupa itu adalah sudah menjadi tempatnya manusia. Al-Iksanu sering disampaikan oleh Pak Sobur, Al-Iksanu mahalul khotok wa nisyan. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW pernah ketika itu sholat lupa, bahkan lupa dalam bacaan. Ketika selesai sholat ditegur oleh sahabatnya Rasulullah, Rasulullah bacanya istilahnya seumpama ayatnya melompat. Kata Rasulullah kepada Umar, kenapa kamu tidak mengingatkan? Itu tanya sekelas Rasulullah itu juga pernah lupa. Bahkan Rasulullah pernah di suatu ketika sholat asar ya atau sholat zuhur itu cuma 2 rakaat. Kemudian selesai sholat, sahabat nanya, apa ya Rasulullah sholat 2 rakaat? Kemudian Rasulullah nambah lagi sholatnya 2 rakaat. Sekelas Rasulullah. Kemudian berikutnya perlu dipahami bahwa ketika menegur imam, baik kalau laki-laki diajarkan oleh Rasulullah membaca subhanallah. Itu dalam hal gerakan sholat. Dalam hal gerakan sholat maka yang ditegur, cara menegurnya adalah mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan tadi Ustaz tepuk ya, bertepuk. Namun jangan sampai tepuk kayak tepuk pramuka. Nah, bahaya itu. Tepuknya sekali aja. Nah itu dalam menegur imam ketika membaca subhanallah dalam kitab-kitab fikih, ada dalam kitab Fathul Qori, Fathul Mu'in, semua disebutkan itu harus ada niat untuk berzikir. Kalau kita cuma niatnya hanya menegur, maka batal. Karena bacaan itu seyogianya sebenarnya bukan bacaan sholat. Jadi ketika negur subhanallah harus ada niat zikir, bukan hanya niat negur saja. Kalau hanya niatnya untuk menegur imam, maka batal. Itu banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Jadi di samping kita mau negur imam dengan baca subhanallah, juga kita niat zikir, karena itu bukan bacaan sholat. Kemudian ketika menegur imam dalam bacaan ayat, ketika imam itu lupa, maka harus diyakini dulu bahwa ayat yang dibaca oleh imam ini salah, maka harus ditegur. Tegur sekali tadi tidak masuk, sudah, maka imam nanti kita jangan paksa. Itu kalau ayat. Tapi kalau Fatihah yang merupakan bacaan yang wajib ketika imam itu lupa bacaan Fatihah tadi, ngeblank Fatihahnya, maka itu wajib untuk diingatkan, terus diingatkan. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, berhenti imam, lanjutannya sampai lupa. Imam terus, makmum harus terus mengingatkan, karena itu
wajib. Tapi kalau ayat yang sunnah, maka cukup sekali saja. Ketika imam itu sudah caknya udah ketemu ya sudah terserah imam. Nah itu caranya. Jadi yang menjadi peringatan bagi kita ketika menegur imam, ketika membaca subhanallah kita niatkan zikir dan mengingatkan. Bukan hanya niat mengingatkan saja, karena itu bisa membatalkan sholat si makmum itu sendiri. Itu saja Ustaz, terima kasih sebagai tambahan. Baiklah, terima kasih Ustaz atas tambahannya. Dengan demikian, baik kita bisa pahami Pak, bahwasanya setiap perkara yang sunnah di dalam sholat itu, maka tidak apa-apa tertinggal. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah rukun, maka kalau seandainya kita lebih paham, misalnya imam kebetulan baca Al-Fatihah salah atau lupa, maka berupaya kita mengingatkannya. Tapi kalau seandainya tetap dibaca oleh imam karena itu perkara rukun, maka diperkenankan bagi makmum untuk farik. Farik itu misahkan diri dari imam, asal dengan catatan tidak boleh beda gerakannya dengan imam dan makmum yang lain. Tetap baik, tetap sama, namun niatnya baik dirubah bahwasanya kita sholatnya mufarik, berpisah dengan imam. Kalau perkara rukun Pak, benar di Ustaz Nur tadi, maka diberikan kesempatan kepada kita bagi makmum untuk supaya berupaya untuk mengingatkan imam. Tapi kalau baca yang di belakang imam pula, jangan yang di lain-lain Pak, apalagi yang di ujung Pak. Kalau di ujung sana mengingatkan, di ujung sana mengingatkan ada. Imam bingung lewat ini siapa yang didengarkan ini. Dikit-dikit ini sama ini untuk kita semua. Naibul imam ini adalah pengganti dan mengingatkan imam kalau salah. Biasanya itu memang ada 3, ini ada 4. 3 ini yang diutamakan yang paling sebelah kanan. Kalau saya baca di dalam satu sebelah kanan, baru yang tengah, baru yang paling pinggir. Itu yang diikuti oleh Kabri kalau dia komandan yang paling kanan. Nah ternyata sekalian kita di sini hampir tidak mau, walaupun tadi misalnya termasuk yang bisa mungkin menyalahi imam dan sebagainya, tahu yang imam. Akhirnya Pak, saya pernah lihat yang muncul ini tadi yang dari belakang yang pakai baju kaos oblong dan sebagainya, nggak ngerti apa-apa, daripada kosong bikinnya kan. Jadi mungkin maksud kami, tolong para ustaz-ustaz ini ya, utamakan datang sini. Ya. Jadi kalau semuanya nggak mau di sini, ya datanglah, karena nggak boleh sampai kosong kan kita tuh kan. Nah, yang berasa misalnya Pak Ambali, ya, Pak Burhan, maksud kami itu kan. Tapi ya Pak Burhan duduk di sana, kami lihat ya Pak Burhan. Pak Ambali, Sano, ya saya ya di sini aja, karena saya nggak mau di belakang imam sekali kan, karena masih ada yang lebih. Akibatnya yang muncul ini maaf, saya bilang tuh, nah yang tadi, ya mungkin Fatihah aja nggak hafal, dia misalnya maju sini. Ini jadi maksud kami, tolonglah bapak-bapak yang apa tadi maju lagi, ya. Karena kalau tidak istilah kita, akibatnya kalau nggak ada rotan, akar turunlah, maju deh daripada kosong itu. Nah, daripada kosong. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali apa-apa, nggak ada bakuran, nggak ada bahkan yang nggak ada, sudah bebas. Nah itu maksud kami supaya kita kompak menentukan naibul imam ini. Tamat sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah, sebagai tambahan Bapak Ibu, memang kalau bisa kita ke masjid, kami itu ingin memberikan gambaran untuk tidak terlalu banyak corak atau tulisan-tulisan di baju terutama Pak. Kami pernah di masjid kampus Pak mengajar dulu. Jadi ada waktu masuk masjid, ada ibu-ibu pakai baju kaos warna merah, ada tulisan di belakangnya. Tulisan di belakangnya itu tulisannya adek nak kakak tulah. Jadi kamu tidak sholat ke dalam lagi halangan Pak. Oh iya masuk ya dia kayak masuk. Begitu waktu sholat di depan kami ada bapak-bapak pakai baju merah, tulisannya kakak nak adek tulah. Dalam hati kami ini pastilah laki yang dibilang. Padahal lagi sholat Pak. Ini pastilah ini lakinya dari depan tadi itu Pak. Karena kenapa? Karena ada tulisan itu Pak. Termasuk
Dan kita ini alhamdulillah karena tulisannya ini ada di samping. Biasanya ada di beberapa masjid itu running text dalam masjid itu di depan Pak. Sehingga kalau di sholat imam baca agak panjang baca Pak, jadwal sholat Jumat. Nah makanya dari itu untuk supaya jangan sampai memperpecah perhatian kekhusyuan kita, maka akan lebih baik kita berkoordinasi bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya. Itu satu. Syukran Ustaz. Untuk ditutup dengan doa cukup. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahan Ramadan inilah terasa gitu Pak, agak mulai berat-berat dikit Pak Rada mulai Pak. Ya kalau mohon maaf terasa kami juga terasa Pak, kalau dari duduk itu nak tegak itu tuh agak sulit Pak, agak susah nak tegak itu Pak. Kira-kira sama tak Pak keluar kita Pak? Agak sulit dari duduk nak tegak itu agak sulit Pak. Iya. Nah kami ada resepnya Pak supaya tidak ada sulit kita tegaknya, yaitu minum jamu kuat Pak. Mudah-mudahan kita mudah tegaknya Pak. Jangan salah dulu Pak, kalau tegaknya tegak dari duduk ke tegak Pak, bukan tegak yang lain Pak. Baiklah Bapak Ibu-ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup acara ini dengan memohon kepada Allah agar senantiasa pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah dan diberkahi. Kemudian perjalanan kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah di sisinya dan terima semua amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum